करे हों तारे। शर्म पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार। नरक सुरग फिर अवतार। अनक यतन कर आत्म नहीं द्रवै। हर दरगह को कैसे गवै। आपस को जो भला कहावै। तिसै भलाई निकट ना आवे। सर्व की रेन जाका मन होए। कहो नानक ताकी निर्मल सोय। हर हर नाम जपंतियां हर हर नाम जपंतियां कछ ना कहे जम काल। नानक मन तन सुखी होए। अंतः मिलै गोपाल। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर। सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक परलोक दे रखे भगत वशल। गुर सागर रतनी भरपूरे ज्ञान दा सागर। भगतां सिखां गुरु प्यारियां गुरुआं दी प्यारी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी पावन पवित्र गोद दे विच गुरु शब्द दे नाल गुरु प्यारिओ आप जी जुड़ रहे हो। सो कोटान कोट सतगुरु दा शुकराना। जिन्हां ने जीवन सवास उदम तंदुरुस्तियां बख्श के अपनी पावन पवित्र गोद विच बैठन दा शुभ अवसर समा सानू बख्शिश कीता। सो सतगुरु जी दया करन मेहर करन। जो महाराज जी दी बाणी है ये साडे जीवन विच प्रैक्टिकल रूप दे विच आ जाए और साडा इस संसार दे उपर आके जो कुछ कर रहे हैं वो सफल हो जाए गुरमत दे अनुसार। सो सतगुरु जी दया करन मेहर करन दया करन दुख हरन। दया करन मेहर करन सानू अपना नाम देन। नाम राही सोझी मिलेगी सोझी राही मार्ग मिलेगा। मार्ग को बाद मंजिल मिलेगी। मंजिल मतलब परमात्मा ते परमात्मा तो बाद फिर एक मिकता पूर्ण परमेश्वर। परमेश्वर है ही पूर्ण। उसनों मिलके फिर मिलेगी एक मिकता। एक जोत दोए मूर्ति जिवें न धन फिर कही है। सो इस तरह
सो गुरु महाराज जी मेहर करन शब्द ही विचार आओ सरवण करते हैं गुरु महाराज जी तो। बड़ा प्यारा शब्द महाराज जी ने सानू सरवण करवाया। लड़ीवर शब्द की विचार जो चलती है अज का शब्द। सो अष्टपदियां दे विच पदा तीजा गुरु ग्रंथ साहिब जी का अंग 278 के उपर यह शब्द अंकित है। कोट कर्म करे हों धारै, शर्म पावै सगले बिरथारै। मनुख इस संसार दे विच आके धार्मिक खेत्र दे विच बहुत ज़्यादा कर्म करदा, धर्म नूं मनदा होया बहुत ज़्यादा खास करके इस वेले मंदिरां दे विच, मस्जिदां दे विच, गुरुद्वारियां दे विच, शिव दवालियां दे विच, गुरु घरां दे विच कोई भी धार्मिक स्थान है उत्थे धार्मिक काम मतलब रब दा नाम लिया जा रहा है, पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है। ये वक्री गल है, हर एक दा तरीका अलग अलग है। सो महाराज जी फरमान करते ने एक नहीं अनेक तरह के करोड़ा तरह के धार्मिक कर्म बंदा करे। जे सब कुछ करके अहंकार करे, कोट कर्म करे हो धारे, जे अहंकार ना जाए ते फिर महाराज जी कहते ने उस दे कीते हुए धार्मिक काम बेअर्थ चले जाते हैं। उस दे कीते हुए धार्मिक कर्म जां होर कर्म कांडां दे रूप दे विच जिहड़ा मन नूं तसल्ली दिंदा भी इहदे करन दे नाल मैं धर्मी हो गया, तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरे गुमान। नानक निफल होता ज्यों कुंचर इशनान। जिवें हाथी पहला तलाब नदी के उपर नहा लैंदा है, फिर बाद विच फिर मिट्टी घट्टा चिकड़ अपने उपर सुट के वो फिर अपने आप नूं गंदा कर लैंदा है। महाराज जी फरमान करते हैं करोड़ा तरह दे कोई धार्मिक कर्म भी करे जां दुनिया करती ही है, जेकर वो अहंकार करते हैं, अपने किए हुए धार्मिक कम्मां दा मान करते हैं, मैं धर्मी हाँ जां धर्मी होने का मान करे, मेरे वर्गा धर्मी कोई नहीं, मेरे वर्गा वक्ता कोई नहीं, मेरे वर्गा श्रोता कोई नहीं, मेरे वर्गा वैष्णव कोई नहीं, मेरे वर्गा सतसंगी कोई नहीं, मेरे वर्गा नितनेमी कोई नहीं। जो ये कहता है कोट कर्म करे हों धारे, मतलब हों अहंकार वाली भावना नूं जो अपने अंदर धारण करदा है। पातशाह जी फरमान करते शर्म पावे सगले बिरथारे। उस दे जिन्ने भी कीते हुए कर्म होंदे ने वो निष्फल चले जाते हैं, वो किसी अर्थ नहीं होंदे। सानू लगता मैं धार्मिक कर्म कर चुकिया हाँ, मैनू हुण इस दे फल की उडीक है। असी कोई भी पुण्य करांगे, कोई भी दान करांगे, किसी की हैल्प भला करांगे, चंगा काम करांगे, एकदम उस दे बदले जो सानू मिलना चाहिए ओदी उडीक जिहड़ी असी करनी शुरू करांगे कुदरती। पर महाराज जी कहते ये सारे जिहड़े ने ये बिरते चले जाते हैं जदों मनुख किसी भी कर्म का अहंकार कर बैठदा है, चाहे वो समाजिक खेत्र विच होवे, राजनीतिक खेत्र विच होवे, चाहे धार्मिक खेत्र विच होवे, किसी भी जगह की हुई सेवा जां धार्मिक कर्म व्यर्थ होवेगा। जो अपने उस कर्म का प्रदर्शन उसकी वड्याई की भुख रखेगा और
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨੀ ਛੁਟੀ ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੇ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰ ਦੇ। ਡਰਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਗਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਛੱਟਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਲੀਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ 100 ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਤਾ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਰੋਤਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਮਤਲਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠ ਪੈਣਾ, ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार। अनक यत्न कर आत्म नहीं द्रव्य। हर दरगे को कैसे गवे? बंदा अपने आप नूं सुखी करन दे अनेक यत्न करदा है। इंसान अपने आप नूं खुश करन दे लई बहुत यत्न करदा है, बहुत यत्न करदा है। सुखी रहने दे बहुत साधन तरीके लभदा पर सुखी नहीं होंदा। अनक यत्न कर आत्म नहीं द्रव्य। बहुत यत्न कीतिया भी अंदरों हिरदे विच सुख नहीं मिलता। जां इंज कह लीए भी आत्मक तौर ते जागदा नहीं, आत्मक तौर ते बल नहीं, आत्मक तौर ते ध्यान ज्ञान नहीं। सो पातशाह जी फरमान करते हैं इस करके अनक यतन कर आत्म नहीं द्रवै। आत्मा जड़ी है नरम निर्मल भाव वाली नहीं बनती। हर दरगे को कैसे गवे? जी आत्मा ही नरम ना होई, आत्मा दे विच दयालता ना आई, आत्मा दे विच परमात्मा प्रगट ही ना होने वाली गल बनी ते फिर महाराज जी कहते दरगाही अवस्था किवें प्राप्त करेगा? हर दरगाह कहो कैसे गवे। वो दरगाही यात्रा, दरगाही अवस्था, दरगाही सुख किवें प्राप्त कर सकता है? बड़ा मुश्किल। आपस को जो भला कहावा है तिसे भलाई निकट न आवे। दुनिया दे विच अपने आप नूं चंगा कहाउण दी इच्छा सब दे अंदर, चाहे मूर्ख है, चाहे कोई सियाणा है, चाहे कोई आस्तिक है, चाहे कोई नास्तिक है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है। गुरु महाराज जी कहते दुनिया दे लोग जने अपने आप नूं आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। जो अपने आप नूं संसार दे विच चंगा कहाउण दा यतन करदा है। कोई चंगा कहे, चंगा कहाउण दे नाल मनुख चंगा नहीं बनता। मंदा जाने अब को अवर भला संसार। मनुख नूं महाराज जी कहते अपने आप नूं आपड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख। हमेशा अपने औगुणां नूं तकण दी कोशिश करनी चाहिए है। पर जेकर औगुणां दी बजाय केवल गुणां नूं देखिया जाए तो मनुख तरक्की नहीं कर सकता। ते पातशाह जी कहते वो अपने आप नूं जिन्ना मर्जी भला कहावे, जिन्ना मर्जी चंगा दुनिया नूं कहे भी ये चंगा कहाउण दा यतन करे, किसी के कहण दे नाल जबरदस्ती दे नाल चंगियाई नहीं मिलती, वडियाई नहीं मिलती। जदों कोई साडे तो खुश हुंदा है, इंप्रैस हुंदा है, ते सानू उस सामने वाले दी हमदर्दी, सामने वाले दी संगत, सामने वाले दी हैल्प सपोर्ट जिहड़ी है वो मिलती है। पर जे कर्म ना होवे ते केवल अपने आप नूं कर्म दे नां ते सिर्फ वडियाई दी ही भाल होवे, वडियाई ही भालदा होवे ते पातशाह जी कहंदे ओ अपने इष्ट रब गुरु दी खुशी प्राप्त नहीं कर सकदा। भलाई ओहदे बिल्कुल नेड़े भी नहीं आउंदी। भलियां दे कोल भलाई हुंदी है, बुरियां कोल खरीदी भलाई हुंदी है। इस करके भलाई उन्हां दे लागे नहीं रहिंदी। सो इसलिए
पातशाह जी का बड़ा पावन पवित्र शब्द की पंक्ति है, आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकल ना आवे। ओदे नेड़े कोई भी भलाई जिहड़ी है वो टिकदी नहीं, क्योंकि उसनूं पता है भी ये तो प्रदर्शनकारी है, ये तो प्रदर्शन करदा, ये तो मेरे बारे बहुत ज़्यादा ये अपनी वडियाई दे लई मेरी जिहड़ी इंपोर्टेंस है उसनूं घटा दिंदा है। ध्यान देना, बंदा अपनी वडियाई दे लई सेवा नूं पिछे कर दिंदा, अपनी वडियाई लैण दे लई नाम भजन सिमरन नूं पिछे कर दिंदा है, अपने आप नूं अगे कर लैंदा है। सो पातशाह जी का फरमान है वो इस तरह भले नहीं बनते तो भलाई उन्होंने कोल नहीं आती। सर्व की रेन आ देखो किदां भलाई होएगी, सर्व की रेन जाका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए। जिसदा मन संगत दे चरनां दी धूड़ बन जांदा, जिसदा मन संगत दे चरनां दी धूड़ बन जांदा है, पातशाह जी फरमान करते ने ओदा मन जिहड़ा साफ हुंदा है, निर्मल हुंदा है, वो भला पुरख बनदा। सर्व की रेन का मतलब की है भी सारियां दे जिहड़े चरण ने उन्हां दे थल्ले जिहड़ी मिट्टी है भी उन्होंने फड़ी फिरे नहीं। चरण धूड़ का मतलब है भी किसी बंदे दे अंदर कोई चंगे गुण हन, उन्हां गुणां नूं प्राप्त करना, अपने अंदर धारना, अपने मन के उपर धूड़ना, इसनूं उन्हां दे चरनां दी धूड़ी कहंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी के चरनां दी धूड़ी असीं कहने सानूं महाराज जी अपने चरनां दी धूड़ी दे, इत्थे ते मिट्टी है ही नहीं, असीं फिर किहड़ी धूड़ी की गल करते हैं। सानू सत संगत मिले, सतगुर का साथ मिले, सानू सुननों ज्ञान दियां बातां मिलन, सानू करन दे लई सेवा मिले, सानू मानण दे लई सतगुरु का दीदार मिले। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये चरण धूड़ ही हन। सो चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण गुरु दे धो के किवें पैने ने, क्योंकि चरण कोई शरीर बॉडी का पार्ट जिहड़ा है वो इत्थे नहीं पिया, जिन्होंने असीं कोई चरण पौल या चरण धो के पी लईए। गुरु का शब्द गुरु दे चरण ने, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी। अमृत रसना पीओ प्यारी है, गुरु दे चरण धो के पीने हन। जदों कन्ना राही नाम बाणी का रस जांदा, ये चरण धो के पीने हन। ये धूड़ है मुख दे नाल, नेत्रां दे नाल, दीदार दे रूप दे विच जद गुरु दा प्रेम अंदर जांदा है, शब्द भाव राई ये गुरु दे चरण कमल दे चरण धूड़ है, जिसनूं असीं लैंदे ते पींदे हां। इस चरण धूड़ दे नाल की हुंदा, इस चरण धूड़ दे नाल बजर कपाड़ दा ताला खुलदा। इस चरण धूड़ दे नाल जिहड़ा है वो मार्ग मिलदा। इस चरण धूड़ दे नाल दुनिया का हर सुख मिलदा। इसलिए चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। आखिरी पंक्ति पढ़ रहे सी, सर्ब की रेन जाका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए। ओदी ही शोभा जिहड़ी है सारे पासे जांदी है। धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सुहां, जिन्ना भी साडा सिख इतिहास है, गुरु साहिबान दा इतिहास है, वो सारे ही जिहड़े भी रब दे प्यारे होए ने, वो जिहड़े ने वो सचमुच चरनां दी धूड़ बने ने। सारियां दे चरनां दी धूड़ बने ने। हर एक नूं मान दिता, हर एक नूं उन्हां ने सत्कार दिता, हर एक दी गल सुनी, हर हुक्म नूं सद करके मनिया, औखा हो के मनिया नहीं। इस करके उन्हां दे मन ही निर्मल होए,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਆਸਤਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੂੰ ਆਸਤਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੂੜ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਰਾਹੀਂ, ਬੈਰਾਗ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਰਹਾ ਦੀਦਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਹੀਂ, ਸਬਰ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰਿ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੂੜ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੂੜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਲੱਭਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਸਾਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਵੀ ਆਹ ਸੌਦਾ ਆਹ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਅ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੜੇ ਆਪ ਤਿਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਚਨਚੇਤ ਕਾਰਜ
ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਈਗੈ ਨਿਰਗੁਣ ਉਗੈ ਸੁਰਗੁਣ, ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਚਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ 16 ਤਰੀਕ ਸੰਡੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਸੋ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੋ, ਤਿਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛਕਾਈ। ਜੇ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਕੋ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰ ਦੀ ਰੋੜੀ ਛਕਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੇਵਾ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛਕਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਭਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਨਾ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰੁਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਤੀਏ ਵੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।